Microsoft nilla company kettundo undavo alle. So Alfan is a Microsoft MVP, and especially he is someone expert nu vilikavo. Can I call an expert? Yes, but I would call a specialist, or rather very expert nu vilcha pora. He is someone who is beyond that, especially with Excel. Okay, he is someone who is keen into analyzing data, looking at it, finding solutions. അതേപോലെ തന്നെ ഡേറ്റ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ബിസിനസ്സസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻസും സജഷൻസും ഫീഡ്ബാക്കും അതെല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സൈഡിൽ ഹെൽപ്പ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ഹീ സമൺ ഹു ഡസ് എ ബിസിനസ് ഓൺ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹീ റീസെൻ്റ്ലി ക്വിറ്റ് ദ ജോബ് 2 years back, quit the job full time to focus on his venture, Rose and Columns. Rose and Columns എന്നുള്ള പേജ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടോ? എനിബഡി? ഐ ക്യാൻ സീ ഫ്രം ദ ബാക്ക് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് എന്ന് ആൾക്കാർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത്. ഇഫ് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, couple of days back he hit 200,000 followers on Instagram, and mostly he is a one man army alla. He is a one man army. He shoot videos himself, he edit it, he post it, he manages everything on his own. Okay, apart from that, IBM അതേപോലെ തന്നെ ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസ് ഓർ TCS, ആക്സെഞ്ചർ പോലുള്ള കമ്പനീസിൽ he have worked there. He has more than 14 to 15 plus years of experience. Last 5 years ആയിട്ട് Rose and Columns he have been running on his own, and he posts content, a lot of content. Excel എന്നുള്ളൊരു ടൂൾ, നമ്മളിപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ Excel have been in the market for the past around 30 plus years. So it is one of the tool that I guess would never be outdated. കാരണം ഡേറ്റ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം, അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്. ആൻഡ് ഹീ ഈസ് സമ്മൺ who love that tool and who help people fall in love with that tool as well, right? So that is Alfan for you. Okay, so can we welcome him with a round of applause? Any Shan? Okay, I'll just give an intro to Shan. No fire? Yeah, fire will go. Okay. So, Shan is someone who is more into e-commerce space or D2C space. Okay, direct to consumer. He's a core digital marketer who is someone who is very passionate about talking about marketing, e-commerce and scaling businesses. And he's into startups as well. Okay. He is an entrepreneur himself. Swish എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഷോപ്പിഫൈയുടെ സ്പീഡ് ബൂസ്റ്റർ, റവന്യൂ ബൂസ്റ്റർ, ലൈക്ക് നോട്ട് ജസ്റ്റ് സ്പീഡ് ബൂസ്റ്റർ, റവന്യൂ ബൂസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫൗണ്ടറാണ്. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് ഹി ഓൾസോ ഹാസ് മൾട്ടിപ്പിൾ അതർ പ്രോജക്ട്സ് ദാറ്റ് ഈസ് വർക്കിംഗ് ഓൺ. ഷോപ്പിഫൈ ആപ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം. ആൻഡ് ഓൾസോ ഈസ് എ മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസൾട്ടൻറ്റ്, എസ്പെഷ്യലി D2C സ്പേസിൽ, ബീൻ ഫോർ മെനി ഇയേഴ്സ് ഫോർ Care and Cure, and he have scaled the e-commerce store for Care and Cure from 0 to 600,000 Qatar riyals in just 2 years, I guess. In just 2 years, which is again a huge thing when it comes to pharmaceutical space as well. So that is Shan. Adallande he have been a mentor. Ivide every Friday Shanum Rashidum verum രാവിലെ എല്ലാവരും വരുന്നതിന് മുന്നേ around 9:30 he'll come, he'll shoot videos and he'll post. He recently started his Instagram handle at the same time. He also started his YouTube channel as well. So he is also someone who is very passionate about educating people when it comes to the marketing space or the e-commerce as well. So you now know what our two guests are. So before we move on, can we again have a round of applause for Shan and welcome him? Okay, so again Shan choichal then we have a fire culture. So I'll shout fire and you know what to do, right? Ella, can we start? Can we do it once? Fire! 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 Thank you guys. Okay, so can we start? Yeah. And first of all, thank you so much for both of you here being here, valuable time, and kore karyangal maati vechayirikkum you guys have obviously been here. So let me start with Alfan. Nammal ivide ipo ullathu, everybody is എല്ലാവരും ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ, ഇറ്റ്സ് മോർ ഓഫ് ഡേറ്റ, ആൻഡ് ദ ബെസ്റ്റ് പാർട്ട് അബൌട്ട് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫ്രം ദ ട്രഡീഷണൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇസ് ഡേറ്റ ഇറ്റ്സെൽഫ്, റൈറ്റ്? സോ what made you pursue a career in data especially? കാരണം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം പേടിച്ചോടുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും.
So you're more into like, okay, I'll just immerse myself into data and numbers. So what made you start a career in data? Hi, first of all, thanks for your invitation. ഫസ്റ്റ് ഇത് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് സംഭവം ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ. എനിക്കൊരു യാതൊരു ഐഡിയ എന്താണുള്ളത്. ഇന്നലെ ഒരു ഭയങ്കര ധൈര്യമായിരുന്നു, ഒന്ന് ഉഷാറാക്കണം, കലക്കണം. ഞാൻ വൈഫിനോടും ചോദിച്ചു ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക, കാരണം ഒരുപാട് ട്രെയിനിങ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ആദ്യമായിട്ട്. അല്ല, നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചോളി, കുട്ടികളായിട്ടൊന്ന് മിങ്കിൾ ചെയ്യൂ. ഈവൻ ഹാരിസിൻ്റെ ചോദിച്ചു, ഹാരിസും പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ആൻസറിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇതിലേക്കുള്ളൊരു പാഷൻ വന്നില്ല. ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ ഒരു അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സംഭവം, എക്സലോ ചെറിയ ടൂളല്ലേ, ജസ്റ്റ് ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ മാത്രമല്ലേ. എൻ്റെ കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബാക്ക് ഇൻ 2006 വിത്ത് TCS ബാംഗ്ലൂർ. അപ്പോൾ 6 to 9 വരെ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തു എൻ്റെ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ ശേഷം. മെയിൻലി ഞാൻ അതുവരെ ഇവിടെ കാലിക്കറ്റ് ആയിരുന്നു. അത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് ബാംഗ്ലൂർ കയറിയത്. അപ്പം TCSൽ കിട്ടി ജോലി. അപ്പം ഒരു കോൾ സെൻറ്റർ സെക്ടറിലായിരുന്നു അക്കൗണ്ട് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റായിട്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു റിസഷൻ ടൈം ആയിരുന്നു, ഗ്ലോബൽ റിസഷൻ ടൈം. അപ്പം എംപ്ലോയീസിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ അവർ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ ഈ എക്സൽ വെച്ചും കൊണ്ട്, എക്സൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ, പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട്, ജസ്റ്റ് ഒരു പേരിൻ്റെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ബൈ ഹാർട്ടാക്കി പഠിച്ചു പോയ സംഭവം അത്. അപ്പം ഇവർ 2-3 എംപ്ലോയീസിനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അവരെന്താക്കി ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്തു. കൂടുതൽ ഹയറിങ് എടുക്കാത്ത രീതിയിൽ എക്സൽ വെച്ചും കൊണ്ട് തന്നെ ഡാറ്റ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ, കാരണം ഒരുപാട് ടൈം എഫേർട്ടും സേവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി തോന്നി. അതുവരെ പഠിച്ച എക്സൽ എന്താ, ജസ്റ്റ് ഓക്കെ 2 + 2 + 4 ആ ലെവലിലാണ്. പക്ഷേ ഈ ഓട്ടോമേഷൻ സംഭവം കൊണ്ട് പഠിച്ചപ്പോൾ എക്സൽ ഇത്രമാത്രം സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. അന്ന് തൊട്ടുള്ള ക്രേസാണ്. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സ്പെർട്ട് ലെവലല്ല, ഇപ്പോഴും ഞാൻ ലേണറാണ്. ഇറ്റ്സ് ബീൻ ക്ലോസ് ടു 17 years. ഇപ്പോഴും പഠിച്ചും കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ്, ഇപ്പോഴും റിസർച്ചിന് നടത്തും കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് എക്സൽ. അപ്പം അന്ന് അതിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആക്ച്വലി. ഡാറ്റൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ അനലൈസ് ചെയ്യാം, എത്രമാത്രം അത് ഇൻസൈറ്റ് കൊടുക്കാം യൂസർ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ. Okay, Lagin, I would like to add to it. Okay, Excel as a digital marketing student. Okay, at some point in your career, somebody will ask you about ROI of your marketing efforts. At that time, you will need Excel. If you cannot play with numbers, you cannot top marketing. So always have your pulse on numbers. And if you want to rule over numbers, you need to know Excel. Thank you. Yeah, ഞാൻ again adding one more question to Alfan passionന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്, like you found your passion on data. So how, like obviously ഇവിടെയുള്ള I would say 95% സ്റ്റുഡൻസും വന്നിട്ടുണ്ടാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ്, ലൈക്ക് സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. ബിക്കോസ് കോളേജിൽ പോകുന്നത് പോലെ അല്ല, യു ഗോ ആൻഡ് ഡു എ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സ്, റൈറ്റ്? എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉദയം വരണമല്ലോ, റൈറ്റ്? So we talk a lot about passion, right? And you said like back in 2006 to 2009, that is when you explored this, alla. So how did you understood, okay, this is something I'm going to pursue? Was it just the opportunity you saw and you went in and you fell in love with that, or you fell in love and pursued it? Actually എൻ്റെ സ്കില്ല് എക്സൽ ടൂളാണ്, എൻ്റെ സ്കില്ല് ട്രെയിനിങ്ങിലാണ്. അപ്പം ആ ഒരു എക്സലിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ദ മൂമെൻ്റ് ഐ റിയലൈസ് ഇറ്റ്, അതിൻ്റെ ആ ഒരു പവർഫുൾനെസ് ഞാനത് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്തു കമ്പനീസിൽ തന്നെ ഇൻറ്റേർണലി കൊളീഗ്സിനായിട്ട് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ സ്ലോലി ഓരോ കമ്പനി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലായിക്കൊണ്ട് ഇൻറ്റേർണൽ ടീമിന് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഈ പാഷനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പം ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന മുന്നേ ആ ഒരു കോഴ്സിനെ പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് 10 to 15% ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുമോ? അതാണ് ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം. അതിലൊരു കാര്യമില്ല കേട്ടോ, ടു ബി ഫ്രാങ്ക്, ജസ്റ്റ് എ പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ. അതിന് കാര്യമില്ല എന്നല്ല, അതിന് പ്രയോറിറ്റി ലാസ്റ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അത് കോണ്ടൻറ്റ്, അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പിന്നെ പാഷൻ 2 രീതിയിൽ ആൾക്കാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഒന്ന് ടൈം ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ, ടൈം നോക്കൂല, അത് മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ പോകും. പിന്നെ അത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കൂടുതൽ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഒരു പ്രീഫിക്സ് ചെയ്ത സിലബസിൻ്റെ പുറമെ നിങ്ങൾ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കൂടുതൽ റിസർച്ച് ചെയ്തും കൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും ആ പാഷൻ ത്രൂ. 2 രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. ഒന്നാണെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന എൻറോൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ പുറത്ത് തന്നെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ഒക്കെ റിസർച്ച് നടത്തണം, ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഡിസൈനിങ്ങിൽ.
അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. രണ്ടാമത്തത് വീട്ടുകാരെ ഫോഴ്സ്ഫുൾനെസ് വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാദർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, മോനെ ഈ പഠിച്ചോ, അല്ലെങ്കിൽ മോളെ നീ പഠിച്ചോ, ഗൾഫിൽ നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. പക്ഷേ അത് എത്രമാത്രം മുന്നോട്ട് പോകുന്ന അറിയില്ല. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം ചെയ്യാം, അത് ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഒരൊറ്റ റീസൺ കൊണ്ടാണ് നല്ലൊരു ജോലി റിസൈൻ ചെയ്തും കൊണ്ട് ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നത്. Okay. Can we have a round of applause? Yeah. So, next question to Shan. ഷാനും ലൈക്ക് വാതോരാതെ മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചായിക്കോട്ടെ, സ്റ്റാർട്ടപ്സിനെ കുറിച്ചായിക്കോട്ടെ, ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ചായിട്ടെ സംസാരിക്കണം. വാട്ട് ആക്ച്വലി ഈസ് യുവർ ഏരിയ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്? ഇ-കൊമേഴ്സ് ആണോ? ഓർ ലൈക്ക് ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് യുവർ പാഷൻ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് യുവർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ? എങ്ങനെയാണ് അവിടെ എത്തിയതും? ഓക്കെ, പാഷനെ കുറിച്ച് പലരും സംസാരിക്കലുണ്ട്. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പാഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ഓക്കെ, ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ വിൽ ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ്. എൻ്റെ പാഷൻ എന്ന് ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക, വെൻ സംബഡി എൽസ് വിൻസ്. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു നേട്ടമുണ്ടായാൽ ഐ ഫീൽ വെരി വെരി ഹാപ്പി. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ബിയോണ്ട് മണി. അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡ് പറഞ്ഞാൽ ഇ-കൊമേഴ്സാണ്. ആൻഡ് വൺ തിങ് എപ്പോഴും എൻ്റെ ഫിംഗർ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റവന്യൂവിൻ്റെ മുകളിലാണ്. അതായത് നമ്മൾ എത്ര മാർക്കറ്റ് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമല്ല, ഇഫ് അവർക്ക് സെയിൽസ്. വെൽക്കം ഫെലിക്സ്. ഫെലിക്സ് ഇസ് ഹിയർ. സോ okay, so I'll just finish this question or answer, right? Okay, so എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്, ഒരാൾക്ക് നമുക്ക് സെയിൽസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുക, ഇതിനേക്കാളും പവർഫുള്ളായിട്ട് ഒരു സ്കില്ല് വേറല്ല. ഇഫ് യു ക്യാൻ മേക്ക് റവന്യൂ ഫോർ സം വൺ, ദാറ്റ്സ് ദ ബെസ്റ്റ് തിങ് ടു ഡു. അപ്പം അതായിരിക്കാം എൻ്റെ പാഷൻ, ബിക്കോസ് people feel happy when they make money. So that's about it. Okay, so hi Felix. Hi. Welcome. And I'll also give an intro to Felix as well, because we already did for both of them. Sure. And which is again very compelling. So Felix is a very young entrepreneur, and ipo nammalipo parna aalkare, they're more into service side, but this guy is into tech and product side. Okay, he's building final apps and also Kerala Product Hunt. Kerala Product Hunt ne kurichu kettunda arengelum? Anybody who have heard about Kerala Product Hunt? illa? Okay, so Keralathil tech products undu. Okay, anybody heard about Y Combinator? Silicon Valley aayittundavallo, right? So ee Silicon Valley Y Combinator ke enda, it is more lean towards ടെക് പ്രൊഡക്ട്സ് അല്ലേ? ടെക് പ്രൊഡക്ട്സ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക, ഈ ടെക് പ്രൊഡക്ട്സിനെ ഫണ്ട് ചെയ്യുക, ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുക, ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യുക, ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാട്ട് വി ഹാവ് ഈ ഇതുപോലുള്ള വൈ കോമ്പിനേറ്റേഴ്സും അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ഉള്ളത്. സോ ഹി ഹാവ് ബീൻ സംവൺ ഹൂ ഈസ് വർക്കിംഗ് ക്ലോസ്ലി വിത്ത് ദാറ്റ് സൈഡ്, ടെക് സൈഡ്. ഹീസ് ബിൽഡിംഗ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഹിംസെൽഫ്. ഹീസ് എ സാസ് ഓൺട്രപ്രണർ അല്ലെങ്കിൽ ടെക് ഓൺട്രപ്രണർ ആണ്. At the same time, he's also building a great community of tech entrepreneurs from Kerala as well. Kerala, there are many Y Combinator companies. There are companies which is operating in Silicon Valley, which is invested by Silicon Valley founders and companies and all of that. And he have been someone who have been fortunate to go there, get mentorship, and opportunities to be there and all of that. So, Felix, and again, we met Felix very recently, but I met Felix very recently. And it's like, okay, should I have met this guy very earlier on, because he's someone very interested and very passionate about talking about tech as well. So Felix, welcome. Sure, thank you. Glad to be here. So അടുത്ത ചോദ്യം എന്നാ പിന്നെ ഫെലിക്സിനോടാവും അല്ലേ? Yeah. So you found your calling in tech, right? So how long it's been, and എങ്ങനെയാണ് ടെക്കിലേക്ക് എത്തുന്നത്, and how is it? How did you start your journey over there? Sure. I wouldn't say my Malayalam Namathiya. Okay. Okay, yeah, okay. I wouldn't say I'm a tech guy. So I did my engineering from Government Engineering College Thrissur. About first year I knew coding is not my cup of tea. Yeah, coding is not my cup of tea. About I had to find what else excites me, right? About college provides that environment where you can try a lot of things, and at the end of the day,
4 years, you always have a placement, right? So our flexibility around, I was trying different things. I was trying marketing, sales, community building, volunteering. Alladum try ചെയ്തപ്പോൾ ചില things comes very natural to me. Some things very organically to me, right? അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ബാക്കിയെല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത കാരണം I know some bits of this കുറേ കാണലൊക്കെ കിട്ടി. But eventually I realized marketing is my calling. So I'm mostly a growth marketer. So when I see some product, how it came to my head work is that I see how can I reach more customers, how to get more revenue. That's how my brain works. It doesn't work like a coding person, right? അപ്പോൾ അത് ഇത്തിരി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു, because I was a topper in college and all these things. But my calling was not the programming, software engineering. So അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് I got placed in TCS and all, but I chose to work in a startup as a growth marketer. അപ്പോൾ there I could explore more into the growth marketing domain and try different things and fail. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു 3 years I worked in different places for growth marketing. I could explore and become I would confidently say I'm like a top 1% growth marketers in the world. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തി. Along the way, I was working in small teams, less than 10-20 member team. So right from the operations to building product to Alam, I could see from the founder's perspective, right? So my always goal was to start something on my own. But 3 years, I got a very good thing on how things work. Okay. Then once I had the confidence to build something, I started out Final Apps, which has been 2 years right now. We make apps for Shopify stores. Right now, we have 10 plus apps on Shopify ecosystem. That's a Shopify thing part of it. And Kerala Product Hunt community, college, I was trying different things. I was running Google community in college. Whatever community, I was doing something else. But this Kerala Product Hunt thing is sticked on. For the last 6 years, we've been doing every 2 months. Thrissur, Kochi, Trivandrum, Calicut, Bangalore now. We organize these meetups, invite only 20-30 people. We invite them. And there we have a really good conversation. That's how I met Shan, and Shan could talk more about the Kerala production more than me. Right? Okay. Kerala product ഉണ്ട് ഇവിടെ പലരും കേട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇറ്റ്സ് വെരി വാലിഡ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി നിഷ് എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഇറ്റ്സ് എ വെരി നിഷ് കമ്മ്യൂണിറ്റി. He doesn't allow anyone to penetrate the community. Even if I say, I would take that liberty. I have tried multiple times to get in people to that community. He has a firm no for that. But the value Kerala Product Hunt community provides is unmatchable. I have not seen a community like that. It's a group of people. If you when we say community, you may think, oh, it's something very, 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 very big. But it's just a group of people, highly organized, who knows the game. Okay. To add on about Felix, what I like about him is, I don't know if you guys noticed, he refers himself as the top 1% marketers in the world. That is something huge. Okay, he is. So I think I can never hire Felix for a work. Probably I'll give some gigs like this, and probably he will do something for me. One more thing I'll add. Have you heard about Clubhouse? Clubhouse കേട്ടിട്ടില്ല? Billions of dollars raise ചെയ്ത കമ്പനി. ഒരു കാലത്ത് ഭയങ്കര, maybe 1 year back it was a trend. Felix has made more money than what Clubhouse has ever made through Clubhouse. Maybe you can add to that. Yeah, sure. Okay. Back then in 2019, I think, right? About COVID samayatana, everyone was stuck at home. Clubhouse was the thing. Everyone used to go to Clubhouse and talk to, right? It's not as much popular now, but it was way popular back then, right? Our Clubhouse even if you install the app, you cannot directly join any room. You have to get invited by someone, right? You have to have an invite code. Well, back then, people were searching whole internet for invite codes. Okay, Clubhouse invite code and all. So, being a marketer, I'm mostly in SEO kind of thing. So, I ranked my page called, when you search for buy Clubhouse invites or Clubhouse invite, my page used to be on the top 3 of search. Then they used to come to my page, and I used to charge $30 to $50 per invite. And I invited in close to 1,200 people, something like that, using this thing. And that is quite funny. So it's like that is one thing I'm known for as well. That is like one fun. Yeah, like the moment marketing thing. Yeah. Great. So coming back to Alfan, okay. Businesses Alfan consult ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ, like to analyze data and all of that.
data analytics, data mining, data science is new buzzword. Like new, like past 2-3 years, it's a buzzword thing. Especially once COVID has come and as the businesses have started to migrate online, data, as Shan Barnoltan, at some point of your marketing career, data is the game, right? Once you know how to look at data and how to come up with a solution, you can take better solutions, right? Like better, like decisions for a business. Yeah. So when obviously ividulla alkarum, they're yet, I would say they're yet to look at huge chunks of data, like the big datas. So what is some, like, in a business point of view, ഈ ഡേറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബിസിനസ്സസിൽ ചെയ്യുന്ന what is something that you wish that the businesses have done better before coming to you? I wouldn't say like not coming to you, but okay, before coming to you. ഞാൻ അധികം ടെക്നിക്കൽ ഫ്രേസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞത്. താഴത്തുള്ള വാഗൺ മാർട്ട് അല്ലേ, ഇപ്പം വാഗൺ മാർട്ട് ഇപ്പോൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് വിചാരിക്കുക നമ്മളെ കൺസൾട്ടൻസിനെ, സെയിൽ വളരെ കുറവാണ് ലാസ്റ്റ് 1 year ആയിട്ട്. അതിൻ്റെ റീസൺ വേണം. ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താക്കും, വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു 5 ഇൻസൈറ്റ് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, ഇന്നെന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ഇത്ര മാസമായിട്ട് സെയിലില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പീക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ടോപ്പ് 10 കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലെവലിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് 5 years ഇത്ര സെയിൽ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇൻസൈറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കും. നമ്മളൊരു ബീങ് എ ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സിൻ്റെ മെയിൻ ഗോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഒരു ഇൻസൈറ്റ്, ഒരു പിക്ചർ കൊടുക്കുകയാണ്. ആ ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം, ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എടുക്കാം, മേജർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എടുക്കാൻ പറ്റും ആ ഡാറ്റ വെച്ചും കൊണ്ട്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാം. ഓക്കെ, മേജർ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓക്കെ അക്കൗണ്ട്സ് ടീം, അക്കൗണ്ട്സിൽ ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സിൻ്റെ വേറെ തന്നെ ടീമാണ്. ഡാറ്റ ഇല്ലാത്ത ഏരിയ ഇല്ല, ഏത് സെക്ടറിലാണെങ്കിലും ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണെങ്കിലും ഡാറ്റ ഉണ്ട് അല്ലേ, ഡാറ്റ ഇല്ലാത്ത ഏരിയ ഇല്ല. അത് വെച്ചും കൊണ്ട് കറക്റ്റ് ഇൻസൈറ്റ് പല ടൂളും വെച്ചും കൊണ്ട് എടുക്കുക. അതിൽ വളരെ ചെറിയൊരു ടൂളാണ് ഈ എക്സൽ എന്നുള്ള സംഭവം. ഈ എക്സലിനെ പഠിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പാഷനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ജോബ് റിസൈൻ ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ എക്സൽ വെച്ചിട്ട് നീ എന്താ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്, നല്ലൊരു ജോലിയല്ലേ, നല്ലൊരു പാക്കേജ് കിട്ടുന്നില്ലേ, നീ ഇപ്പം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ പോലെ ചെയ്യും, കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പാഷൻ. അപ്പം അത് വെച്ചും കൊണ്ട് ഇപ്പോഴും റിസർച്ച് ചെയ്തും കൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഒരുപാട് ഡാറ്റ വെച്ചും കൊണ്ട് കൺസൾട്ടിങ് കൊടുക്കാറുണ്ട്, ഇൻസൈറ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട്, ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാറുണ്ട്, റൈറ്റ്? അപ്പം യാ. Okay, all right. So next question coming to Shan. You're someone who is into e-commerce space, right? So e-commerce industry is the 3rd largest industry in the world, India il thana parayanannundengil, right, after China and US. Now coming to the e-commerce space, virunna students enna ഒരുപാട് ആൾക്കാർ, we have been seeing this trend, നമുക്കൊരു സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഉണ്ട്, ലൈക്ക് we have a specialization term, right? And ഈ 3 മാസം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് when they are about to go to specialization, they say I want to specialize in e-commerce. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും like e-commerce is a like not something you can entirely specialize in at once, right? So if like this question is for the students, okay, so if they need to specialize in e-commerce, okay, what would be the right approach, where to start and how to go step by step? How would you do it if you were to start again? Okay, that's a tough question actually. Okay, if somebody wants to specialize in e-commerce, okay, see, end goal ഏത് ബിസിനസ് ആണെങ്കിലും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടാനാണല്ലോ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇപ്പോൾ ഇ-കമേഴ്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും യു നീഡ് ടു നോ സെയിൽസ്, യു നീഡ് ടു നോ മാർക്കറ്റിംഗ്, യു നീഡ് ടു നോ ദ ടെക് പാർട്ട്, യു നീഡ് ടു നോ ദ ഫൈനാൻസ് പാർട്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മളൊരു ഓഫ്ലൈൻ സ്റ്റോറിൽ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറിലും ചെയ്യുന്നത്. ദ പാറ്റേൺ മേ ബി, അല്ലെങ്കിൽ ടൂൾസ് യൂസ്ഡ് മേ ബി ഡിഫറെൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത്, ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഇ-കമേഴ്സ് ഓർ സ്പെഷ്യലൈസ് ഇൻ ഇ-കമേഴ്സ്, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹൗ വൺ ക്യാൻ ഗോ ഓൺലൈൻ. അതിന് നമ്മളൊരു വെബ്സൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല. നമ്മളൊരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സിന് സെല്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അത് ഓൺലൈൻ സെല്ലിങ് തന്നെയാണ്. സോ ഫ്രം ദർ യു ഹാവ് മോർ ആൻഡ് മോർ പീപ്പിൾ, അതായത് പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിൽ നിന്ന് അത് പിന്നെ അവരെ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് പോകും. ദാറ്റ്സ് വെൻ യു നോ ഓക്കെ ഇതൊരു ബിസിനസ്സായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. നോ ലെറ്റ് മീ സെറ്റ് എ വെബ്സൈറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് സെല്ലിങ് ത്രൂ വെബ്സൈറ്റ്. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് പൈസ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓക്കെ ഐ നീഡ് എ ടീം, ഐ നീഡ് സം മോർ സ്റ്റോക്ക്. സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഡൂയിങ് എനി അതർ റീറ്റെയിൽ ബിസിനസ്. സ്റ്റോക്ക് വേണം, പിന്നെ വെബ്സൈറ്റ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് വേണം. പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ക്യാൻ യു സെൽ? ഡു യു ഹാവ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ടു സെൽ? അപ്പോൾ ഏത് ഏരിയയിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ.
ഇ-കൊമേഴ്സിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഏരിയ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ആർക്ക് ഇ-കൊമേഴ്സ് ചെയ്യാനെങ്കിലും ഒരു കമ്പനി ഇ-കൊമേഴ്സ് സ്റ്റോർ തുറക്കുന്നത് പ്രോഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അറിയാം എവ്രിബഡി ഈസ് ബൈയിങ് ഓൺലൈൻ. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവരൊരു പ്രോഫിറ്റ് വേണ്ട, കുറച്ച് സെയിൽസ് ഉണ്ടായാൽ മതി. ചിലർ പറയും എനിക്ക് ഇ-കൊമേഴ്സ് സ്റ്റോർ തുറന്നാൽ മതി, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണം, എനിക്ക് സെയിൽസും വേണ്ട പ്രോഫിറ്റും വേണ്ട, ബിക്കോസ് വി ഓൾ ബ്രൗസ് ഓൺലൈൻ ടു നോ അബൌട്ട് പ്രൊഡക്ട്സ്. അപ്പോൾ അതാണൊരു, ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് ഐ കറക്റ്റ്ലി ആൻസേർഡ് ഇറ്റ്, ബട്ട് ദാറ്റ്സ് മൈ വ്യൂ. Okay, so if a student, okay, നാളെ they want to be an e-commerce marketer, okay, full-fledged e-commerce marketer. So should they, like, okay, I'll just reframe the question again. അവർ ഷോപ്പിഫൈ സ്റ്റോർ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് തുടങ്ങണോ, or should they start with Meta ads and then Google ads or entire performance marketing or WhatsApp marketing? Like, how would be their right way to go on? Okay, say you want to start a store for one of your friends. They have a retail store. Okay, so first you have to see, do they already have customers? അവരുടെ റീറ്റെയിൽ സ്റ്റോറിൽ ഓൾറെഡി കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. സെൻഡ് എ ലിങ്ക്, വാട്സാപ്പിൽ ഒരു കാറ്റലോഗ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി, ആൻഡ് സീ ഇഫ് ദീസ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആർ ബൈയിങ് യു ഫ്രം വാട്സാപ്പ്. സോ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദർ ഈസ് എ പോസിബിലിറ്റി. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വെബ്സൈറ്റ് തുടങ്ങാം. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തിങ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം സെയിൽസ് ഒക്കെ ആവും, ഓൺലൈനിലും ഉണ്ടാവും ഓഫ്ലൈനിലും ഉണ്ടാവും. പ്രോബ്ലി ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ടേക്ക് എ ഹിറ്റ് ഓൺ ഓഫ്ലൈൻ, കാരണം ഈ കസ്റ്റമേഴ്സ് കൂടുതൽ ഓൺലൈൻ വാങ്ങിക്കാൻ വരും. ഓഫ്ലൈനും ഒമ്നി ചാനലായിരിക്കും, അതായത് ഓൺലൈൻ ആസ് വെൽ ആസ് ഓഫ്ലൈൻ. ദെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് ഔട്ട് വിത്ത് കണ്ടന്റ്. കണ്ടന്റ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ്. എന്ത് മെറ്റാ ആഡ്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും യു നീഡ് കണ്ടന്റ്. സോ കണ്ടന്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യാം. ദെൻ യു ആക്സിലറേറ്റ് ഓൺ കണ്ടന്റ്. അതാണ് പെയ്ഡ് ആഡ്സ് വഴി ചെയ്യുന്നത്. അത് ആ കണ്ടന്റിൻ്റെ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി എത്ര ഉണ്ട് നോക്കും പെയ്ഡ് ആഡ്സ്. ഈ പെയ്ഡ് ആഡ്സ് ഇനീഷ്യലി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല റിട്ടേൺസ് തരും. $1 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ $10 സെയിൽസ് ഉണ്ടാക്കി തരും. പക്ഷെ ആസ് യു മൂവ് ഓൺ പെയ്ഡ് ആഡ്സിൻ്റെ റിട്ടേൺ കുറയും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പൈസ ഉണ്ടാവും, പാരലലി ഗൂഗിൾ SEO തുടങ്ങുക. ഗൂഗിൾ SEO വിൽ നോട്ട് ഗിവ് യു എനി റിട്ടേൺസ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3 to 6 months. പക്ഷേ ആസ് യു ഗോ അഹെഡ് അതായിരിക്കും നിങ്ങളെ ഏറ്റവും ബിഗസ്റ്റ് ചാനൽ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ വേ ഇൻ വിച്ച് യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട്. യു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് വാട്സാപ്പ്, ദെൻ മൂവ് ഓൺ ടു വെബ്സൈറ്റ്, then you build content, accelerate the content using paid ads, and then you have to also build an organic thing using Google SEO. Great, thank you. So now coming to Felix, okay, we talk about businesses in the marketing, we talk a lot, campaigns ആയിക്കോട്ടെ, strategies ആയിക്കോട്ടെ, we do a lot of things, but ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെക് പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് സൈഡ് we usually don't talk about it, right? So how is a tech product marketed? What, like, if suppose let's say it's a new product, 0 users, nobody is there, how will we start? From where will we start? So before that, maybe product ഉണ്ടാക്കണ്ടേന്നുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കണമല്ലോ, whether that space the product we are building will find users, right? അപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു തോട്ട് ഉണ്ടായത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ആവണം, വേറെ ആരും ഉണ്ടാക്കാത്ത പ്രൊഡക്റ്റ് ആവണം. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് കംസ് വിത്ത് എ റിസ്ക്, റൈറ്റ്? ദർ ഈസ് നോ എക്സിസ്റ്റിംഗ് യൂസേഴ്സ്, ദർ ഇസ് നോട്ട് ഈവൻ എ മാർക്കറ്റ് ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? സോ മൈ പ്രിൻസിപ്പിൾ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി പോസിബിലി $1 billion ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഓൾ, ബട്ട് it's also with ലക്കും പലതും ഉണ്ട് for it to be successful on that. So at least my philosophy of the last few years has been already ഉള്ള മാർക്കറ്റ്സ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക, where you know there are other apps out there, other applications ഉണ്ട്, and the people are ready to pay some amount. ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക, rather than going for a total innovative, ആരും കാണാത്ത kind of thing. Once you get that, ഇപ്പോൾ ഷാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബിഫോർ ഈവൻ ബിൽഡിംഗ് എ വെബ്സൈറ്റ്, ഈ പറഞ്ഞ ചെറിയ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാലിഡേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഹൗ യു ക്യാൻ വിതൗട്ട് റൈറ്റിംഗ് എ സിംഗിൾ ലൈൻ ഓഫ് കോഡ്, ഹൗ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദ സെയിം തിങ് ഡൺ, then build a product on top of that, right? അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സംഭവം. So I can maybe if I know, and once you do that, once you have the product released, then you have to find different channels, right? Channels are the places where your people will find your product. അപ്പോൾ അത് can be paid, can be social, can be ഇതായിരിക്കാം. അപ്പോൾ it depends on product. ചില പ്രൊഡക്റ്റിന് പെയ്ഡ് വർക്ക്സ്, ചില പ്രൊഡക്റ്റിന് സോഷ്യൽ വർക്ക്സ്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് 1-2 ചാനലും അത് ഡബിൾ ഓൺ ചെയ്യുക, ബാക്കിയുള്ള ചാനലുകളിൽ അധികം എഫോർട്ട് ഇട്ടാണ്ട് വയ്ക്കുക. സോ ജസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ ദ ചാനൽ ദാറ്റ് വർക്ക്സ് ദാൻ ദ ചാനൽ ഡസൻറ്റ് വർക്ക്. എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റിനും സെയിം ചാനൽസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നിർബന്ധമില്ല. ഇപ്പോൾ ക്ലബ് ഹൗസ് തിങ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പോയിട്ട് പെയ്ഡ് ആഡ്സ് ആണ്, ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ആരും വരാൻ പോകുന്നില്ല. നോർമലി ഓർഗാനിക്കലി പീപ്പിൾ കം ഫ്രം ഫോറംസ്, ട്വിറ്റർ, റെഡിറ്റ്, പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ സെർച്ച്. അപ്പോൾ അവിടെ റാങ്ക് ചെയ്യിക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫോറം ആണെങ്കിൽ ഐ യൂസ് ടു ഓൺ എ
ക്ലബ് ഹൗസ് ഇൻവൈറ്റ്സ് എന്നൊരു സബ്രെഡിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഐ യൂസ് ടു ഓൺ ദാറ്റ്. ഐ വാസ് എ മോഡറേറ്റർ ആസ് വെൽ. Then Twitter ആണെങ്കിലും every time when someone buys my thing, there will always automatic tweet to Swapper which setup ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, so that it always comes on the top of it, right? So just find what works for your product and do double down on it. So that's my thing. Yeah. Okay, that's great.